नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कोरोना वायरस अंतर्गत श्री कर्मयोग विद्या संकुलना ऑनलाइन वर्गोना ધોરણ 10 सामाजिक विषयना बीजा लेक्चर में तमाम विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आशा राखुं छुं के प्रथम लेक्चर तमे बधाए जोयो हशे अने एनी अंतर्गत तमे तमारा प्रश्नों निराकरण पण कर्युं हशे। आजे आपणे बीजो लेक्चर जोता पहला आगळना लेक्चरनुं थोडुं पुनरावर्तन करी लईए, थोडुं रिविजन करी लईए, जेथी आपणने आगळनी वस्तु याद आवी जाय अने आपणो आगळना तासनो प्रास पण मळी जाय। मित्रों, गया लेक्चरमां आपणे जे वात करी हती एमां सौथी पहेला जंगल એટલે કે ભાઈ જંગલ કોને કહેવાય એની વાત કરી હતી। જંગલની વાત કર્યા પછી આપણે જંગલની વ્યાખ્યા પણ જોઈ હતી કે ભાઈ માનવીની સહાય વિના ઉગી નીકળતા અથવા ઉગી નીકળતી વનસ્પતિઓના સમૂહને જંગલ કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ આપણે તો કે જંગલોનું વર્ગીકરણ પણ જોયું હતું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જંગલોનું વર્ગીકરણ પણ ત્રણ પ્રકારે કરવામાં આવ્યું હતું। एक वहीवटी क्षेत्र ने आधारे, बीजू मालिकनी दृष्टिए अने त्रीजू व्यवस्थापननी दृष्टिए। एमां वहीवटी दृष्टिए आपणे जे वात करी हती के वहीवटी दृष्टिए पण जंगलोना मुख्य त्रण प्रकारो पड़े छे। एमां पहेलो प्रकार तो के अनामत जंगल, बीजो तो के संरक्षित जंगल अने जे त्रीजो प्रकार छे एटले के भाई अवर्गीकृत जंगल। आ रीते आपणे त्रण प्रकारना जंगलों से ई वहीवटी दृष्टिए जोया हता। त्यार पछी मालिकी अने व्यवस्थापननी दृष्टिए पण आपणे जंगलोना त्रण प्रकार जोया हता। एमां सौथी पहेला राज्य सरकारनुं वन, बीजू सामुदायिक वन अने त्रीजू खानगी वन। त्यार पछी आपणे निर्वनीकरण अने निर्वनीकरणनी असरो पण जोई हती के भाई निर्वनीकरण एटले शुं तो के जंगलोनो नष्ट थवो अथवा जंगलोनो नाश थाय तेने निर्वनीकरणनी समस्या कहेवामां आवे छे। अने त्यार पछी निर्वनीकरणने कारणे आपणा देशमां अने पर्यावरणमां जे छे विपरीत असरो ऊभी थई, आपणे तेनी पण वात करी हती। अने त्यार पछी हवे आपणे आजना लेक्चरमां आगळ जता पहेला आटली वस्तु पछी हवे आपणे आजनो लेक्चर शरू करीए। तो सौथी पहेला मित्रों आपणे ए जोवुं पड़शे के भाई आजे वन संसाधन छे एने आपणे कई रीते बचावी शकाय, एटले के वन संरक्षण अंगेना उपायो आपणो आजनो छे। आ प्रथम पॉइंट कही शकाय के भाई वन संरक्षण एटले के भाई जंगलोनुं रक्षण करवुं अने जंगलोना रक्षण माटे आपणे केवा केवा उपायो हाथ धरवा जोईए। तो सौथी पहलो उपाय छे मित्रों, कारण के आपने खबर छे भाई के आदिकाळथी आदिमानवना समयथी छे आपणे तो के जंगल एटले के लाकड़ू एनो एक सरल उपाय के भाई बळतण तरीके करता आव्या छे। तो आपणे सौथी पहला जंगलोने बचाववा माटे लाकडाना स्थाने वापरी शकाय तेवा संशोधनो हाथ धरवा जोईए। लाकडाना स्थाने वापरी शकाय तेवा संशोधनो करवा, कारण के लाकडाना स्थाने आवा संशोधनो करवाथी एनी जग्याए आपणे एना जेवा ज बीजा संसाधनों उपयोग करवाथी जंगल जे रीते कपाई रह्युं छे ते कपातुं अटकी जशे, एटले के आपोआप आपड़ा जे जंगल छे एनुं संरक्षण थवा लागशे। एटले के भाई सौथी पहेला लाकडाना स्थाने वापरी शकाय तेवा संशोधनो करवा जोईए। त्यार पछी बीजो मुद्दो आपणे जोईए। घणीवार मित्रों एवुं थतुं होय छे के आपणी सरकार घणी बधी योजनाओ बहार पाडती होय छे, घणा बधा विकासना कार्यो करती होय छे अने आवा विकासना कार्योने कारणे घणी वखत वृक्षोने कापवामां आवे छे। હવે સ્વાભાવિક છે જો આપણે વૃક્ષોને ન કાપીએ તો આપણી જે વિકાસ યોજનાઓ છે તે અટકી જાય। એટલે આપણે એવું નથી કહેતા કે આપણે એનો વિરોધ કરવો જોઈએ, પણ આપણે સરકારને સહયોગ આપવાનો છે। પણ કઈ રીતે? તો કે અનિવાર્ય સંજોગોમાં
અથવા વિકાસના કામ માટે જો આપણે વૃક્ષો કાપવા પડે તો તે જ પ્રજાતિના, એટલે કે આપણે જે પ્રજાતિના વૃક્ષો કાપ્યા છે, માની લો કે વડલા કાપ્યા હોય કે બાવળ આંબા કાપ્યા હોય, લીમડા કાપ્યા હોય, પીપળો કાપ્યો હોય, તો એ જ પ્રજાતિના નવા વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, જેથી કરીને તો કે જંગલો છે એનું જે પ્રમાણ છે એ જળવાઈ રહે. એટલે બીજો મુદ્દો કહી શકાય આપણે કે ભાઈ અનિવાર્ય સંજોગોમાં જો વૃક્ષો કાપવા પડે તો તે જ પ્રજાતિના નવા વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. એટલે જેથી કરીને ફાયદો શું થશે આપણને, તો કે ભાઈ જે વૃક્ષો આપણે કાપવા પડ્યા છે એ જ વૃક્ષો આપણે વાવશું એટલે આપણા જંગલોમાં જે વૃક્ષોનું પ્રમાણ છે યથાવત જળવાઈ રહેશે અને એના કારણે છે નિર્વનીકરણની અસર આપણે અટકાવી શકશું. મિત્રો, વન સંરક્ષણ અંગેના ઉપાયોમાં આપણે બે ઉપાયની વાત કરી. એક તો કે લાકડાના સ્થાને વાપરી શકાય તેવા સંશોધનો કરવા, અનિવાર્ય સંજોગોમાં વૃક્ષો કાપવા પડે તો તે જ પ્રજાતિના નવા વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. અને ત્રીજું કે હવે આપણે આગળ વાત કરતા ત્રીજો મુદ્દો જોઈએ આપણે કે અપરિપક્વ. તો સૌથી પહેલા આપણે અપરિપક્વ કોને કહેવાય? બહુ સરળ વ્યાખ્યા છે મિત્રો કે ભાઈ અપરિપક્વ એટલે જે પૂરેપૂરું પાક્યું નથી. આપણે કેરીની વાત કરીએ તો આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ભાઈ કેરી જે પાકી નથી કે કેળા પાક્યા નથી, તો આપણને અપરિપક્વ કહી શકાય. હવે વૃક્ષો પણ આવા અપરિપક્વ હોય છે, એટલે કે ભાઈ આ વૃક્ષો કાપવાથી આપણને વધારે લાકડું પણ મળતું નથી અને વધારે કોઈ ફાયદો પણ થતો નથી, પણ જંગલોમાંથી વૃક્ષો ઘટે છે. એટલે કે ભાઈ અપરિપક્વ વૃક્ષો કાપવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ, કારણ કે આ વૃક્ષો આપણા કોઈ જ કામમાં આવશે નહીં. એટલે કે અપરિપક્વ વૃક્ષો કાપવા પર પ્રતિબંધ, જેથી કરીને છે જંગલોમાં જે નાના અને કાચા વૃક્ષો પણ કહી શકાય, એટલે કે જંગલોમાં નાના અને કાચા વૃક્ષો કપાતા અટકી જશે. ત્યાર પછી આપણને મિત્રો ખબર છે અને આપણે ઘણા સમયથી ભણતા આવ્યા છીએ કે જંગલો આપણને ઘણી બધોય કાચો માલ પૂરો પાડે છે. જંગલોમાંથી આપણને ઘણો બધોય કાચો માલ છે એ મળે છે. તો એ આધારિત જે ઉદ્યોગો ચાલતા હોય અથવા જે માણસો આવા ઉદ્યોગો ચલાવતા હોય તેમને વનીકરણની ફરજ પાડવી જોઈએ. એટલે કે ભાઈ જંગલોમાંથી કાચો માલ મેળવતા ઉદ્યોગોને વનીકરણની ફરજ પાડવી, જેથી કરીને છે જે લોકો જંગલમાંથી આવો કાચો માલ મેળવે છે એ જ વ્યક્તિ પોતાના કાચા માલ માટે નવા વૃક્ષોનું વાવેતર કરશે અને એના કારણે આપણું વન સંરક્ષણ છે એ મજબૂત બનશે અને વનનું આપોઆપ રક્ષણ થશે. વન કપાતું અથવા વન ઘટતું અટકી જશે. એટલે કે ભાઈ આપણા મુદ્દા આપણે જોયા કહી શકાય કે ભાઈ વન સંરક્ષણ અને તે અંગેના ઉપાયો. એમાં આપણે પહેલો મુદ્દો જોયો તો કે લાકડાના સ્થાને વાપરી શકાય તેવા સંશોધનો હાથ ધરવા, અનિવાર્ય સંજોગોમાં વૃક્ષો કાપવા પડે તો તે જ પ્રજાતિના નવા વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, અપરિપક્વ વૃક્ષ કાપવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ અને જંગલોમાંથી કાચો માલ મેળવતા ઉદ્યોગોને વનીકરણની ફરજ પાડવી જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે આગળ વાત કરીએ. ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે પણ તમામ મુદ્દા એવા સરળ છે કે આપણને આપોઆપ યાદ રહી જશે. એટલે એના માટે છે આપણે નિરાંતે વાંચન કરીએ તો કોઈ પણ પ્રકારની આપણને મુશ્કેલી પડે તેમ છે નહીં. પછીનું આગળ વાત કરીએ તો કે ઇકો ટુરિઝમ, એટલે કે ભાઈ પ્રવાસન પણ કહી શકાય કે ભાઈ પર્યાવરણ લગતા પ્રવાસન. અને ઘણા બધા મિત્રો છે અથવા ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે ઇકો ટુરિઝમને કારણે આપણા જે જંગલો છે એનું વધારે પડતું નુકસાન કરવામાં આવતું હોય છે. એટલે કે ભાઈ ઇકો ટુરિઝમ
ના વિકાસના નામે જંગલોની સ્થિતિ ન જોખમાય અને એના માટે કડક કાયદા કરવા જોઈએ. એટલે ઇકો ટુરિઝમ ઇકો ટુરિઝમના નિયમો કડક બનાવવા જોઈએ. નિયમો કડક બનાવવા, જેથી કરીને છે ઇકો ટુરિઝમના નામે આપણા જંગલોને જે નુકસાન થતું હોય છે તે અટકાવી શકાય. પછી બીજો જે મુદ્દો આવે છે મિત્રો, એ આપણને બધાને લાગુ પડે છે, કારણ કે તમે બધા વિદ્યાર્થીઓ છો. અને એ જે મુદ્દો છે એટલે કે ભાઈ શાળા અને કોલેજો ના જે પાઠ્યક્રમ છે એમાં આપણે તો કે વન સંરક્ષણની બાબત વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવી જોઈએ, જેથી કરીને નાનપણથી જ વિદ્યાર્થીઓ વન અને વનમાં થતી વનસ્પતિ વિશે માહિતી મેળવી શકે અને નાનપણથી જ બાળપણથી જ તેમનામાં છે આવા વૃક્ષો પ્રત્યે કાળજી અને સાવચેતી રાખવાનું શક્ય બને. એટલે કે ભાઈ શાળા કોલેજોના જે પાઠ્યક્રમ છે આ પાઠ્યક્રમમાં વન સંરક્ષણની બાબત સમજાવવી જોઈએ, જેથી કરીને છે નાનપણથી જ બાળકોમાં છે વન અને વનમાં થતી જે વનસ્પતિઓ છે એના પ્રત્યે નાનપણથી જ એક સરસ મજાની છે ભાવના કેળવાય અને એના કારણે છે આપણે નિર્વનીકરણની અસર છે એને દૂર કરી શકાય. ત્યાર પછી સ્થાનિક જે લોકો છે, સ્થાનિક એટલે તો કે જંગલોની આજુબાજુમાં જે લોકો રહેતા હોય એને સ્થાનિક લોકો કહેવાય, અથવા ટૂંકમાં જંગલમાં રહેતા લોકો અથવા જંગલોની આજુબાજુમાં રહેતા લોકો. એટલે સ્થાનિક લોકોમાં છે એ જનજાગૃતિ એટલે કે ભાઈ લોકોમાં જાગૃતિ આવે તેવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. સ્થાનિક લોકોમાં જનજાગૃતિ લાવવા પ્રયત્ન કરવા. આ પણ બહુ સરળ ઉપાય છે. એક પણ ઉપાય મિત્રો એવો નથી કે આપણને યાદ ન રહી શકે, પણ એના માટે આપણે છે થોડું ઘણું વાંચન કરવું જોઈએ કે ભાઈ ઇકો ટુરિઝમના નામે અથવા ઇકો ટુરિઝમના નિયમોને વધુ કડક બનાવવા જોઈએ. શાળા અને કોલેજોનો પાઠ્યક્રમ છે એમાં વન સંરક્ષણની બાબત સમજાવવી જોઈએ અને સ્થાનિક લોકોમાં જનજાગૃતિ લાવવા આપણે સતત પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. પછી બીજું ઘાસચારા અને બળતણ છે. આ બે વસ્તુ છે એ આપણને જંગલોમાંથી છે એ વારંવાર મળતી હોય છે. આપણે આ મૂળભૂત જરૂરિયાત છે એ જંગલો પૂરી કરે છે. એટલે કે ઘાસચારા અને બળતણ માટે સામાજિક વનીકરણ અને કૃષિ વનીકરણ જેવી પદ્ધતિ છે આપણે અપનાવવી જોઈએ. એ પણ કરી શકાય. એટલે કે ભાઈ સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રી અને કૃષિ વનીકરણ એટલે કે ભાઈ એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી, આ બંને બાબત છે એ આપણે અપનાવવી જોઈએ, જેથી કરીને છે આપણે જંગલોને કાપતું અટકાવી શકાય. એટલે કે ભાઈ ઘાસચારા અને બળતણ માટે આપણે સામાજિક વનીકરણ એટલે કે ભાઈ સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રી અને કૃષિ વનીકરણ એટલે કે ભાઈ એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી જેવી બાબતો છે એને આપણે જેવી પદ્ધતિને આપણે અપનાવવી જોઈએ. એ પણ વાત થઈ જાય મિત્રો. ત્યાર પછી આપણે જે પહેલા આપણે વાત કરી પહેલા મુદ્દામાં તે કે ભાઈ લાકડાના સ્થાને વાપરી શકાય તેવા સંશોધનો કરવા જોઈએ. આજે આપણા સમાજમાં આપણા દેશમાં લાકડાના સ્થાને વાપરી શકાય એટલે કે બળતણના સ્થાને વાપરી શકાય એવા બે સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે. એક સૌર ઉર્જા કે ભાઈ સૂર્યની જે શક્તિ છે, સૂર્યની જે તાકાત છે, આપણે તેનો ઉપયોગ કરીને એનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકીએ. અને બીજી વસ્તુ છે ભાઈ કુદરતી વાયુ દ્વારા પણ આપણે કુદરતી વાયુનો પણ બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરીને આપણે લાકડાનો વપરાશ ઘટાડી શકીએ. એટલે કે લાકડાનો વપરાશ ઘટશે એટલે આપોઆપ આ જે વન છે, જંગલ છે એનું સંરક્ષણ થવાનું જ છે. એટલે કે ભાઈ બળતણના સ્થાને વાપરી શકાય એવા
બે સંસાધનો એટલે કે ભાઈ સૌર ઉર્જા અને કુદરતી વાયુ આ બંનેનો છે આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પછી મિત્રો ખાસ કે ભાઈ વન સંસાધનો એ પણ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે, કારણ કે આપણે એવું માનીએ છીએ વર્ષોથી કે ભાઈ જંગલો પર માત્ર ને માત્ર છે એ માનવીનો અધિકાર છે, અન્ય બીજા કોઈ પણનો અધિકાર છે નહીં. આપણી સૌથી મોટામાં મોટી એક ભૂલ ભરેલી સમજણ છે. કારણ કે જંગલોનો ઉપયોગ અથવા જંગલોનું જે સંસાધનો છે, જંગલોની જે સામગ્રી છે એ માત્ર ને માત્ર માણસ માટે બનેલી નથી. એટલે આપણે વર્ષોથી આપણા મગજમાં એક વસ્તુ ઘર કરી ગઈ છે કે ભાઈ જંગલો એટલે માણસોનું, એમાં બીજા કોઈનો ભાગ હોઈ શકે નહીં. એ માત્ર માનવીની જાગીર નથી. એ તો જંગલમાં રહેતા પશુઓ, પ્રાણીઓ, જીવજંતુઓ આ બધાના માટે જંગલ છે. એટલે કે ભાઈ વન સંસાધનો છે એનો આપણે બહુ સમજણપૂર્વક અને કરકસર ભર્યો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કારણ કે કરકસર ભર્યો ઉપયોગ કરવાથી જ આપણે જંગલોને છે ઈ તો કે ભાઈ જે રીતે કે જંગલો નાશ થયો છે આપણે તેને અટકાવી શકીશું. એટલે કે ભાઈ જંગલની જે સામગ્રી છે એટલે કે ભાઈ વન સંસાધનોનો કરકસર ભર્યો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પછી મિત્રો એક આપણે ઘણીવાર પછીનો મુદ્દો આમ જોઈએ તો બહુ સરળ છે કે ભાઈ કીટકો. એટલે આપણે ઘરે પણ જોતા હોઈએ છીએ કે અમુક આપણા વૃક્ષો છે એને અમુક પ્રકારના કીટકો લાગવાથી એ વૃક્ષ આખું સુકાઈ જાય છે. ઊભું છે એ વૃક્ષ સુકાઈ જાય છે અને એનો નાશ થાય છે. તો જંગલમાં પણ સેમ ટુ સેમ આવી જ ઘટના બનતી હોય છે. એટલે કે જે રીતે આપણા જે જંગલો છે એમાં પણ ઘણા બધા વૃક્ષોને કીટકો લાગેલા હોય છે. અને કીટકો લાગવાથી શું થાય છે તો કે કીટકો લાગવાથી એ જે વૃક્ષ હોય છે તેનો નાશ થાય છે. તો આપણે શું કરવાનું છે કે કીટકોથી આવા વૃક્ષોને બચાવવાના. જે વૃક્ષને કીટક લાગ્યું હોય, જીવાત લાગી ગઈ હોય, એ વૃક્ષોને કાપીને અલગ કરી નાખવા. અને તેનાથી આપણે ફાયદો શું થશે તો કે જે બીજા વૃક્ષો છે, જે કહેવાય ને કે ભાઈ તંદુરસ્ત વૃક્ષો, એનો વિકાસ ઝડપી થાય છે. અને આવા તંદુરસ્ત વૃક્ષોને કીટકો લાગવાનો ભય રહેતો નથી. એટલે કે ભાઈ કીટકો લાગેલા વૃક્ષો ને કાપી નાખવા, જેથી કરીને અન્ય વૃક્ષો છે એનો વિકાસ અથવા અન્ય વૃક્ષો છે એનો વિકાસ ઝડપી થઈ શકે. પછી મિત્રો જે છે દાવાનળ શબ્દ ક્યારેક સાંભળ્યો હોય તો કે ભાઈ દાવાનળ એટલે શું? કે ભાઈ દાવાનળ એટલે જંગલમાં લાગતી અથવા જંગલમાં લાગતી અચાનક આગ એને દાવાનળ કહી શકાય. અને જ્યારે જંગલોમાં આવા દાવાનળો લાગે છે ત્યારે વન્ય સંપત્તિને ખૂબ નુકસાન થાય છે. આ દાવાનળ કઈ રીતે લાગે છે તો કે ક્યારેક જંગલમાં વીજળી પડે છે ત્યારે પણ દાવાનળ લાગે છે. અને ઘણી વખત જે સૂકી ડાળીઓ છે એ વારંવાર ઘસાવાથી એના ઘર્ષણથી પણ તાપ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આ તાપ ઉત્પન્ન થવાને કારણે દાવાનળ જંગલમાં લાગે છે. તો દાવાનળને કારણે દાવાનળ તો કે જંગલમાં લાગતી આગને દાવાનળ કહેવામાં આવે છે. આવી આગ લાગવાનું આપણે જોયું ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે. એક તો જંગલમાં વીજળી પડવાથી અથવા જંગલમાં જે સૂકી ડાળીઓ છે એ વારંવાર ઘસાવાથી પણ જંગલમાં દાવાનળ લાગતો હોય છે. એટલે કે ભાઈ આ બે વસ્તુને કારણે જંગલમાં દાવાનળ લાગે છે. અને જ્યારે દાવાનળ લાગે ત્યારે આપણી જે જંગલ સંપત્તિ છે એનું ખૂબ મોટું નુકસાન થતું હોય છે. તો આના માટે શું કરવું જોઈએ આપણે તો કે દાવાનળ માટે એક અલાયદું તંત્ર બનાવવું જોઈએ. એટલે કે ભાઈ અલગ સ્પેશિયલ અલાયદું તંત્ર બનાવવાથી શું ફાયદો થશે તો કે આ તંત્રનું કામ માત્ર છે એ કોઈ પણ જંગલમાં દાવાનળ ન લાગે તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. અને
જો દાવાનળ લાગે તો તાત્કાલિક એના પર કાબુ મેળવવાથી આપણે જંગલ સંપત્તિ છે એનું રક્ષણ કરી શકીશું. એટલે કે ભાઈ જંગલમાં લાગતા દાવાનળ માટે અલાયદા તંત્રની રચના કરવી જોઈએ. પછી મિત્રો, આપણા જંગલ ક્ષેત્રોમાં ઘણા બધા ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે અને આવા ધાર્મિક સ્થળોમાં અવારનવાર મોટા મોટા મેળાઓ, ઉત્સવો, ભંડારા વગેરે થતું હોય છે. અને હાલમાં તો કે વાહનોની સુવિધાને કારણે આવા ભંડારા, મેળા, ઉત્સવો, પ્રસંગોમાં છે લાખો માણસો જંગલ ક્ષેત્રોમાં આવતા હોય છે. અને આવા મેળા, ઉત્સવો, ભંડારા ભરાય ત્યારે એમાં જે કચરો ઉત્પન્ન થાય છે અથવા જે કચરો થાય છે આપણે તેનો યોગ્ય નિકાલ કરવો જોઈએ. અને સૌથી છેલ્લે પશુ ચરાણને કારણે પણ જંગલોને ખૂબ નુકસાન થાય છે. તો કે આવા પશુ ચરાણ માટે અલાયદું તંત્ર અથવા અલાયદી જે છે એ જગ્યા અથવા વિસ્તારો રાખવા જોઈએ, જેથી કરીને છે વન્ય સંપત્તિનું રક્ષણ એટલે કે પૂરેપૂરું સંરક્ષણ થઈ શકે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી તો કે વન સંરક્ષણ અંગેના ઉપાયો. હજી એકવાર થોડીક વાત કરી લઈએ, જેથી કરીને છે આપણને સમજવામાં સરળતા રહી જાય કે ભાઈ લાકડાના સ્થાને વાપરી શકાય તેવા સંશોધનો હાથ ધરવા જોઈએ. અનિવાર્ય સંજોગોમાં અથવા વિકાસના કામ માટે જો વૃક્ષો કાપવા પડે તો તે જ પ્રજાતિના નવા વૃક્ષો વાવવા જોઈએ. જંગલોમાંથી કાચો માલ મેળવીને ઉદ્યોગો ચલાવતા ઉદ્યોગોને ફરજિયાત વનીકરણની ફરજ પાડવી જોઈએ. અપરિપક્વ વૃક્ષો પર એના કાપણ પર અથવા વૃક્ષો કાપવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. ઇકો ટુરિઝમ એના કારણે જે વિકાસના નામે આપણા જંગલ જોખમાય નહીં એટલા માટે ઇકો ટુરિઝમના નિયમો કડક બનાવવા જોઈએ. સ્થાનિક લોકોમાં જાગૃતિ આવે. શા માટે જાગૃતિ? વન સંરક્ષણ માટે જાગૃતિ આવે તેવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. પછી તો કે શાળા અને કોલેજોની વાત છે. આ મુદ્દો આપણે બહુ લાગુ પડતો મુદ્દો છે, એટલા માટે વધારે ભાર મૂકીએ છીએ આપણે કે ભાઈ શાળા અને કોલેજો એના જે પાઠ્યક્રમ છે એમાં તો કે ભાઈ વન સંરક્ષણની બાબતો સમજાવવી જોઈએ. ત્યાર પછી તો કે ઘાસચારા અને બળતણ માટે સામાજિક વનીકરણ એટલે કે સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રી અને કૃષિ વનીકરણ એટલે કે ભાઈ એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી જેવી પદ્ધતિ આપણે અપનાવવી જોઈએ. પછી વન સંસાધનોનો આપણે કરકસર પૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કીટકો લાગેલા વૃક્ષોને તાત્કાલિક અન્ય વૃક્ષોથી અલગ કરવા જોઈએ. દાવાનળ માટે અલાયદા તંત્રની એક રચના કરવી જોઈએ. અને જંગલ ક્ષેત્રોમાં જે ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે અને આવા સ્થળોએ ભરાતા મેળાઓ, ઉત્સવો અને ભંડારા સમયે જે કચરો ઉત્પન્ન થાય છે એનો યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરવો જોઈએ. અને સૌથી છેલ્લી વાત કે ભાઈ પશુ ચરાણ માટે અલાયદા વિસ્તારોની ફાળવણી કરવી જોઈએ. તો મિત્રો, આ જે મુદ્દો આપણે જોયો એ હતો વન સંરક્ષણ અને એના ઉપાયો. અને હવે પછી આપણે જે મુદ્દો જોવા જઈ રહ્યા છીએ તે એકદમ સરળ અને લગભગ આપણે બધાથી પરિચિત થઈશું કે ભાઈ ભારતમાં જોવા મળતું વૈવિધ્યસભર અથવા વૈવિધ્યસભર છે એ વન્યજીવ અથવા વન્યજીવન કે ભાઈ ભારતમાં કયા કયા પ્રકારના આપણે વન્યજીવો જોવા મળે છે. તો એની વાત કરીએ તો એની વાત કરતા પહેલા આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે 9મા ધોરણમાં પણ વાત કરી હતી કે ભાઈ ભારતમાં ભૌગોલિક અને ભૂપૃષ્ઠ અને આબોહવાની ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. અને આ ભૂપૃષ્ઠ અને આબોહવાને કારણે જંગલોમાં જોવા મળતા જે વન્યજીવો છે એમાં પણ આપણને ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. જંગલોમાં જોવા મળતા જીવજંતુઓ, પશુ પક્ષીઓ અને વનસ્પતિ પર આની ઘણી અસર જોવા મળે છે. એટલે કે ભારતમાં માત્ર અમુક કહી શકાય એવી પ્રજાતિના વન્યજીવો આવ્યા નથી, પણ બહુ વિશાળ વન્યજીવો છે એ ભારતમાં આવેલા છે. આપણે હવે તેની વાત કરીએ મિત્રો તો કે ભાઈ ભારતમાં જોવા મળતું વૈવિધ્યસભર વન્યજીવન એટલે કે ભાઈ ભારતમાં છે એ આપણને કયા કયા પ્રકારના છે એ વન્યજીવો જોવા મળે છે. કે ભારતમાં જોવા મળતું
વન્ય જીવન. તો મિત્રો આપણે વાત કરીએ સૌથી પહેલા સમગ્ર વિશ્વની. તો કે ભાઈ સમગ્ર વિશ્વમાં છે આવા જે વન્યજીવો છે એની આશરે 15 લાખ જેટલી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. એટલે કે ભાઈ આ પ્રશ્ન લખતા પહેલા આપણને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ સમગ્ર વિશ્વમાં આપણા જે વન્યજીવો છે એની કેટલી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. તો કે સમગ્ર વિશ્વમાં 15 લાખ જેટલી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. આ આખા વિશ્વની વાત થઈ. પણ આપણા દેશની વાત કરીએ એટલે કે ભાઈ ભારતમાં જે પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે એની સંખ્યા છે 81,251 પ્રજાતિઓ ભારતમાં જોવા મળે છે. કેટલી થઈ? તો કે ભારતમાં જોવા મળતી 81,251 પ્રજાતિઓ ભારતમાં છે. જ્યારે સમગ્ર વિશ્વની વાત કરીએ તો સમગ્ર વિશ્વમાં 15 લાખ પ્રજાતિ જોવા મળે છે. આ વિકલ્પ એટલે કે 1 માર્કમાં પણ આવી શકે અને જ્યારે 2 માર્કમાં લાંબો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારતમાં જોવા મળતું વન્યજીવન સમજાવો તો બંને મુદ્દા આપણે છે આરામથી નિસંકોચ લખી શકાય છે કે ભાઈ સમગ્ર વિશ્વમાં વન્યજીવોની 15 લાખ પ્રજાતિ જોવા મળે છે અને ભારતમાં કુલ 81,251 પ્રકારની પ્રજાતિ છે એ ભારતમાં જોવા મળે છે. અને વન્યજીવોની વિવિધતામાં કે ભાઈ વન્યજીવોની વિવિધતામાં ભારતનું સ્થાન છે એ સમગ્ર વિશ્વમાં 12મું છે. એટલે કે ભાઈ વન્યજીવોનું જે વિવિધતા છે એમાં ભારત 12મું સ્થાન ધરાવે છે. ઘણીવાર એમ પણ પૂછાય કે ભાઈ વન્યજીવોની વિવિધતામાં ભારત કેટલામું સ્થાન ધરાવે છે? તો કે 12મું. કે ભારતમાં કેટલા પ્રકારની પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે? તો કે 81,251. અને સાથે એમ પણ કહી શકાય કે સમગ્ર વિશ્વમાં કેટલા પ્રકારની પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે? તો કે ભાઈ સમગ્ર વિશ્વમાં 15 લાખ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. એટલે આમ આ 3 મુદ્દા પણ થઈ ગયા અને 3 મુદ્દામાં છે એક નાનો પ્રશ્ન પણ છુપાયેલો છે. હવે આપણે સૌથી મોટી વાત કે ભારતમાં જે વન્યજીવન જોવા મળે છે આપણને ખબર છે તમામ મિત્રોને કે પૃથ્વી માથે 7 ખંડો આવેલા છે અને આ 7 ખંડોમાંથી 3 ખંડો એવા છે એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકા. એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકા આ 3 ખંડોના પ્રાણીઓ અથવા 3 ખંડોના છે એ વન્યજીવો ભારતમાં જોવા મળે છે. આપણા માટે બહુ મોટી વાત છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં 3 ખંડો એવા છે એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકા. આ 3 ખંડોના જે વન્યજીવો છે એ ભારતમાં જોવા મળે છે. હવે આપણે એ વાત કરીએ કે આ જે વન્યજીવો છે એમાં કયા કયા પ્રાણીઓ અને કયા કયા પક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે. અને એની પહેલા આપણે બધાને ખબર છે ભાઈ કે ભાઈ સમગ્ર વિશ્વમાં એક ભારત જ એવો દેશ છે કે જે વાઘ અને સિંહ એના કુદરતી આવાસમાં રહે છે. બાકી વિશ્વના એક પણ દેશમાં હાલના સમયમાં વાઘ અને સિંહ એના કુદરતી આવાસમાં જોવા મળતા નથી. માત્ર એક જ ભારત એવો દેશ છે કે જ્યાં કુદરતી આવાસ એટલે કે ભાઈ જંગલોમાં સૂટા હરતા ફરતા વાઘ અને સિંહ જોઈ શકાય છે. અને આપણું ગુજરાતનું જુનાગઢ અને એમાં પણ આવેલું સાસણ ગીર. આપણને બધા મિત્રોને ખબર છે કે સાસણ ગીર છે એ આપણે હાવજ કહીએ છીએ. સિંહ એશિયન સિંહ, એશિયન લાયન પણ કહી શકાય કે ભાઈ એ સમગ્ર વિશ્વમાં માત્ર ભારતમાં જોવા મળે છે. અને સાસણ ગીરમાં આ સિંહ આપણે કુદરતી આવાસમાં જોઈ શકીએ છીએ. એટલે મિત્રો આ આપણા માટે બહુ ગૌરવની વાત કહી શકાય કે ભાઈ એટલી બધી પ્રજાતિ ભારતમાં હોય અને સમગ્ર વિશ્વમાં છે એ ભારત જ્યારે 12મું સ્થાન ધરાવતું હોય ત્યારે હવે આપણે એ વાત કરીએ કે આપણા દેશમાં કયા કયા પ્રકારના પક્ષીઓ અને કયા કયા પ્રકારના પ્રાણીઓ જોવા મળે છે, કયા કયા પ્રકારના સાપ જોવા મળે છે અને અજગર પણ ભારતમાં જોવા મળે છે. એટલે ઘણીવાર એમ પણ પૂછાય છે કે ભાઈ ભારતમાં કયા કયા ખંડના વન્યજીવો જોવા મળે છે? તો એકદમ સરળ છે ભાઈ કે ભારતમાં એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકા ખંડના વન્યજીવો જોવા મળે છે. હવે આપણે એ વાત કરીએ કે આ જે વન્યજીવો જોવા મળે છે એમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે સૌથી પહેલા વાત કરીએ
તો સૌથી પહેલા આવશે તો કે ભાઈ આજે આફ્રિકા અને એશિયાની વાત કરી, એમાં જે વસ્તુ આપણે આવે છે કે ભાઈ આફ્રિકાના ઝરખ અને ચિંકારા. આજે આફ્રિકા છે ખંડ, એના ઝરખ અને ચિંકારા ભારતમાં જોવા મળે છે. યુરોપિયન વરુ પણ ભારતમાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી તો કે ભાઈ છે એ જળ બિલાડી પણ કહી શકાય અથવા જંગલી બકરીઓ પણ ભારતમાં જોવા મળે છે. અને અવનવા બીજા ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે એ આપણે ભારતમાં જોઈ શકીએ છીએ. એક વિશિષ્ટ કાશ્મીરી મૃગ ક્યારેક સાંભળ્યું હોય તો એ પણ આપણા ભારતમાં જોવા મળે છે. કાશ્મીરી મૃગ પણ ભારતમાં જોઈ શકાય છે. એટલે કે ભાઈ એવા પ્રાણીઓ છે કે જે ભારતમાં આપણે અન્ય દેશના પ્રાણીઓ આપણે ભારતમાં જોઈ શકીએ. એક ગિબન અને હાથી પણ આપણે ભારતમાં જોઈ શકીએ છીએ. હાથી અને ગિબન એટલે આપણને કદાચ કોઈને ખ્યાલ હોય કીધું, ગિબન એટલે એક વાંદરાની પ્રજાતિ છે. વાંદરાનો એક પ્રકાર પણ કહી શકાય ગિબન. લંગૂર પણ વાંદરાનો પ્રકાર છે, એ જ રીતે ગિબન પણ એક વાંદરાનો પ્રકાર છે. એટલે કે ભાઈ અને આ બંને છે હાથી અને ગિબન એ દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાના છે એ વન્યજીવો છે જે આપણે ભારતમાં જોઈ શકાય છે. એટલે કે ભાઈ આફ્રિકાના ઝરખ, ચિંકારા, યુરોપિયન વરુ, જંગલી બકરીઓ અને કાશ્મીરી મૃગ જોવા મળે છે. એની સાથે દક્ષિણ અને પૂર્વ એશિયાના હાથી અને ગિબન ભારતમાં જોઈ શકાય છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો કે અવનવા હરણના ઘણા બધા પ્રકારો છે આપણે. એટલે કે ભાઈ વિવિધ પ્રકારના હરણ પણ આપણે ભારતમાં જોઈ શકીએ છીએ. કાળા રંગના રીંછ અને એક સિંગી ભારતીય ગેંડો પણ આપણે ભારતમાં જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે ભાઈ બીજી વાત કરીએ તો એવું પણ કહી શકાય કે ભાઈ વિવિધ પ્રકારના હરણ, કાળા રીંછ, એક સિંગી એટલે એક શિંગડા વાળો છે એ ભારતીય ગેંડો, અનેક પ્રકારના છે એ આપણે સાપ અને અજગર પણ ભારતમાં જોઈ શકાય છે. ત્યાર પછી વાત આવી પક્ષીઓ બાકી છે, કારણ કે પ્રાણીઓ જોઈ લીધા આપણે, સાપ જોવાઈ ગયા અને અજગર પણ જોવાઈ ગયા. હવે આપણે વાત કરીએ ભારતમાં ક્યાં ક્યાં પક્ષીઓ જોવા મળે છે. તો કે ભારતમાં જે પક્ષીઓ જોવા મળે છે એમાં એક તો કહી શકાય મોર, જે આપણું ખ્યાલ છે બધા મિત્રોને કે આપણું ભાઈ રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી તો કે ઘોરાડ, બાજ, કલકલિયો, સુરખાબ અને સારસ આ પક્ષીઓ ભારતમાં જોવા મળે. એટલે કે ભાઈ એક તો મોર, પછી ઘોરાડ પછી આપણે કહી શકાય કલકલિયો, સુરખાબ અને સારસ. આ જે છે એ ભારતીયમાં જોવા મળતા ભારતીય પક્ષીઓ કહી શકાય કે ભારતમાં જોવા મળતા પક્ષીઓ. અને એક બાજ પણ કહી શકાય. આટલા પક્ષીઓ છે આપણે ભારતમાં જોઈ શકાય છે. આ વાત થઈ ગઈ પ્રાણીઓની અહીંયા સુધી કે ભાઈ ભારતમાં ક્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ જોઈ શકાય અને ક્યાં ક્યાં પક્ષીઓ જોઈ શકાય. તો કે ભારતમાં જોવા મળતા પક્ષીઓ મેં કીધું મોર, ઘોરાડ, કલકલિયો, સુરખાબ, સારસ અને બાજ. આ પક્ષીઓ આપણે ભારતમાં જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ વિશિષ્ટ. મેં આપણે પહેલા વાત કરી ભાઈ કે એકમાત્ર એવો દેશ કે જ્યાં સિંહ અને વાઘ એના કુદરતી આવાસમાં વિસરે છે. પછી મિત્રો ક્યારેક સાંભળ્યું હોય તો ઓડિશા અને ગુજરાત ના જે આપણે, કારણ કે આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે સમગ્ર વિશ્વ ભારતમાં એકમાત્ર ગુજરાત એવો રાજ્ય છે કે જેને 1600 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારો મળ્યો છે, જે ભારતમાં સૌથી વધારે આપણા ગુજરાતને મળ્યો છે. એટલે કે ભાઈ ઓડિશા અને ગુજરાતના દરિયા કિનારે સમુદ્રી કાસબા ઈંડા મૂકવા આવે છે. ત્યાર પછી વાત આવે છે યાયાવર પક્ષીઓ. કોને કદાચ ખ્યાલ હશે તે કે ભાઈ યાયાવર પક્ષીઓ કોને કહેવાય? તો કે યાયાવર પક્ષીઓ એટલે વિદેશથી આવતા પક્ષીઓ જે અહીંયા શિયાળો ગાળવા માટે આવે છે. અને ભારતમાં 3 સ્થળ એવા છે કે જ્યાં યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે. એક તો ભાઈ રાજસ્થાનમાં આવેલું કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ભરતપુર
અને આપણું અમદાવાદમાં આવેલું નળ સરોવર. આ 3 જગ્યાએ છે એ યાયાવર પક્ષીઓ કઈ ઋતુમાં, તો કે શિયાળાની ઋતુમાં અહીંયા આવે છે. એટલે આપણે એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ભાઈ ભારતમાં ક્યાં ક્યાં સ્થળે યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે. તો કે ભારતમાં 3 સ્થળે યાયાવર પક્ષીઓ આવે છે. ક્યાં ક્યાં સ્થળ છે એ સૌથી પહેલા તો કે ભાઈ રાજસ્થાનનું છે એ કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ભરતપુર, અને સૌથી છેલ્લે નળ સરોવર, જ્યાં છે એ આવા યાયાવર પક્ષીઓ છે એ પોતાનો શિયાળો ગાળવા માટે આવે છે. પછી થોડીક આપણા દેશમાં આવેલા અવનવા પ્રાણીઓ કે જે છે વિશિષ્ટ કહી શકાય, અને એમાં હિમાલયમાં છે આવેલા હિમદીપડા અને લાલ પાંડા આજે આપણી વિશિષ્ટ, કારણ કે હિમાલય છે એના ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રોમાં, હિમાલયના ઊંચાઈવાળા ક્ષેત્રોમાં આપણને છે એ તો કે લાલ પાંડા, આ શીતવન, શીત એટલે આપણને ખ્યાલ છે ઠંડુ થાય, કારણ કે હિમાલય હંમેશા છે એ બરફથી સવાયેલો હોય છે. એટલે એના શીતવનોમાં છે એ તો કે લાલ પાંડા અને હિમદીપડો આ બંને જોવા મળે છે. હિમદીપડો અને લાલ પાંડા હિમાલયની ઊંચાઈ પર આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી બીજી આપણે વાત કરીએ તો કે ભાઈ યાયાવર પક્ષીઓની વાત થઈ ગઈ. પછી આપણે વાત થઈ સમુદ્ર કાચબાની, કે જે સમુદ્રી કાચબા કયા કયા રાજ્યોના સમુદ્ર કિનારે ઈંડા મૂકવા આવે છે. તો કે ભાઈ ગુજરાત અને ઓડિશાના કિનારે છે એ સમુદ્રી કાચબાઓ છે એ ઈંડા મૂકવા માટે આવે છે. તો મિત્રો આપણે 2 વાત કર્યા છે. એક તો ભાઈ કે ભાઈ વન સંરક્ષણ અંગેના ઉપાયો, અને ત્યાર પછી આપણે જે વાત કરી એ ભારતમાં જોવા મળતું વૈવિધ્યસભર વન્યજીવ, એટલે કે ભારતમાં ક્યાં ક્યાં પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ જોવા મળે છે, ભારતનું કેટલામું સ્થાન છે, આપણે તેના વિશે પણ ખ્યાલ મેળવો. ત્યાર પછીના આપણે આગળના લેક્ચરમાં છે એ તો કે ભારતમાં લુપ્ત થતું વન્યજીવ અને વૈવિધ્યસભર આ જે વન્યજીવન છે એને ટકાવી રાખવા માટેના ઉપાય વિશે વાત કરીશું. તમામ મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે પહેલો અને બીજો તાસ ચેક કરી લેવો. અન્યથા આપણે કોઈ નેટનો પ્રોબ્લેમ હોય તો ગમે ત્યારે પણ છે એ ક્રમશઃ પ્રથમ પહેલો અને ત્યાર પછી બીજો તાસ ચેક કરીશું, જેથી કરીને છે એ આપણે અભ્યાસમાં સાથે રહી શકીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ.